second speaker of this afternoon, Vishnu Manohar. He's a culinary maestro and has become synonymous with innovation, tradition, and world records. Chef Vishnu Manohar is the fourth richest chef in India. From his early days as a local Marathi television chef, Chef Vishnu Manohar's journey has been nothing short of inspiring. He rose to fame with a popular TV show, Mejwani Paripurna Kitchen, which was aired every day at 1:30 p.m. in the afternoon, and it almost became a ritual in every household of Maharashtra that 1:30 p.m. all the ladies in the house would switch on the televisions and be excited to watch Mr. Vishnu Manohar coming up with innovative recipes. So these recipes were really exciting, engaging, and the show became so popular that it ran for almost 4,500 episodes, which was a record in itself. So translating that success into real life, in 2009, Vishnu Manohar established his iconic restaurant Vishnu Ji Ki Rasoi in Nagpur, and later the franchise was opened in Latur as well. And country was no bounds for Vishnu Manohar, because Vishnu Ji Ki Rasoi is present in Texas and California as well. So beyond his restaurants, at the start I said that the name Vishnu Manohar is synonymous to innovations, to traditions, and most important part, to world records. So before I tell you one of his world records, let me just ask a simple question to my dear friends. अंडा भुर्जी खाते हो? खाते हो कि नहीं? कितने अंडे का भुर्जी खाते हो? 2, 3? कम ऑन यार, बॉडी बिल्डर्स है कि नहीं कोई? 5, 6 कोई तो? 6. So one of the world records that Vishnu Manohar has created as recent as October 10, on the eve of World Eggs Day, Vishnu Manohar prepared anda bhurji. कितने अंडों का पता है? 5,001 eggs. Imagine. After the session, perhaps you can ask him कि कितने लोगों ने मिलकर खाया वो. Apart from that, he also prepared 7,000 kg of Ram Halwa in Ayodhya last year. So I'm switching between Ram Halwa and Anda Bhurji. Just I take liberty over here. But I've come to know that one more record that he's planning to create in the city of Pune, it is going to be Anda Bhurji 10,000 andon ka. 10,000 eggs Anda Bhurji. So sir, do call us. I think all the students here will be excited to have that Anda Bhurji. So he has been a prolific author as well. He has not only cooked dishes, but he has also penned down all his recipes and has over a dozen cookbooks to his name. But interestingly, we spoke about Anda Bhurji. Let me tell you, Chef Vishnu Manohar is a pure vegetarian. But this pure vegetarian man is famous for most of his non-vegetarian dishes. So today, let us savor all his recipes to how to become a successful chef and entrepreneur with none other than Mr. Vishnu Manohar. Hello. Hello. Good afternoon. कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? कसे आहात तुम्ही सगळे? मराठी कोण कोण बोलतं? अरे वा. आणि हिंदी? अच्छा, म्हणजे हिंदी मराठीत बोलू आपण, चालेल ना? आवडेल ना? चला बढिया. कारण जे काय आयुष्यामध्ये मी कमवलं, ज्यांच्यामुळे उभं आहे, ते माझे आई बाबा आणि नंतर शिवाजी महाराज. आज त्यांच्यामुळे आपण इथे सुखाने नांदतो आहोत. आणि जे काय लहानपणी माझ्या आयुष्यात घडलं ते मातृभाषेमध्ये सांगण्यात जास्त मजा येईल मला. एनिवे, आत्ता जसं सांगितलं, अभी जैसे बताया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, तो ये सारा ना अचानक नहीं हुआ. मैं बेसिकली, आपको लग रहा होगा शेफ़ होगा तो ये किसी हॉटेल मैनेजमेंट कॉलेज से आया होगा. बेसिकली आई एम आर्टिस्ट. ड्रॉइंग अँड पेंटिंग मेरा सब्जेक्ट था. मी बॅचलर ऑफ फाईन आर्ट्स केलं आणि माझे बाबा पण चित्रकार होते.
आणि चित्रकार असताना मग मी या सब्जेक्टकडे कसा वळलो त्याचं कारण असं होतं की मी खूप फूडी होतो. माझ्या शरीरावरून वाटत असेल. हां, समोसा खूप आवडायचा मला. आणि आता तरी तुम्ही लोक समोसा इझिली जाऊन खात असता, काही म्हणत नाही. पण ॲट द एज ऑफ मे बी 10 or 11 समोसा बाहेर जाऊन खाणंसुद्धा एक गुन्हा मानला जायचा. म्हणजे तुमचा मुलगा दिसला होता बरं तिथे, समोसे खात होता. पण हा समोसा तर खायचा असायचा छान तिथे. मग मी काय करायचो की एक तर समोसा खाणं ही एक आठवड्याची प्रक्रिया. कारण ते 20 पैसे जमवायला, आईची कामं करणं, त्याच्यातून काही 5 पैसे मिळतील, खाऊला पैसे मिळतील, असं करत ते जमा झाले पैसे की असा समोसेवाला बघायचा की तिथे फक्त सायकल टेकवू शकायचो आणि गरम समोसा, चवदार असलेला समोसा तिथे मिळेल. आणि मग ती सायकल टेकवून तो समोसा घेणे आणि सायकल चालवत चालवत तो खाणे. की मी त्या गावचाच नाही, मी समोसाच्या दुकानात गेलोच नाही, मी काहीतरी खात होतो. अशी ती गंमत आहे. बाबा माझे चित्रकार आणि ते आम्हाला थर्माकोलचे लेटर्स कापून द्यायचे आणि आम्ही कुठेतरी लग्न समारंभामध्ये जाऊन लावायचो ते. आणि तिथे गेल्यानंतर ते जे काय होस्ट असायचे तर ते नेहमी म्हणायचे की म्हणजे अर्थात जेवणाचा कार्यक्रम तर असायचाच, तर जेवणाचा हा कार्यक्रम की हा जाके कुछ तो अच्छा खाने के लिए मिलेगा बढ़िया, ही एक भावना मनात असायची. आणि तो विषय मला या सब्जेक्टकडे अट्रॅक्ट त्या विषयामुळे झालो मी. आणि नंतर मी 10वीत असताना पहिलं काम केलं. 200-250 लोकांचं जेवण होतं ते केलं. त्याच्या आधी मी काही नाही, चहा, समोसे असं काही काही करायचो. कारण तेव्हा ना आम्हाला गरजसुद्धा होती पैशाची. तर गरज ही शोधाची जननी असते असं म्हणतात. माहिती आहे का तुम्हाला? माहिती आहे ना? आजकालच्या नवीन मुलांना म्हणी वगैरे मला वाटत नाही येतात. माहिती आहेत? चलो, गुड गुड, चांगला आहे. तर हा शोध होता मग स्वतःला घडवण्याचा. आणि 10वी नंतर मला बेसिकली ॲक्टर व्हायचं होतं. मी पुण्याच्या फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये ॲडमिशनसुद्धा घेतली. एडमिशन लेने के बाद वहाँ पर पता चला कि भैया 5 साल के बाद मैं अमिताभ बच्चन होकर बाहर निकलूँगा या नहीं मुझे मालूम नहीं, पर अभी जो मैंने बिजनेस शुरू किया वो कहाँ तक मुझे ले जाएगा ये मुझे पता है. आणि तुम्हाला सांगायला आवडेल की तो काळ होता 86-85चा असेल मला वाटतं. आणि तेव्हाचा पहिला मेनू पण मला आठवतो, 250 लोकांसाठी केलेला. छोले होते, फ्लॉवर बटाट्याचा रस्सा होता, पुरी होती, पुलाव, रायता आणि गुलाबजाम. ह्या 5 मेनू. किती असेल रेट तेव्हा? गेस जस्ट 5 रुपये. हो, 5 रुपये रेट होता. आणि तो आम्ही केलं काम. आणि नंतर मग बिकॉज ऑफ आर्टिस्ट बॅकग्राऊंड माझ्या कामामध्ये वेगळेपण होतं, रेसिपीजमध्ये डिझायनिंग होतं वेगळं, मांडण्यामध्ये एक वेगळंपण होतं. आणि त्याच्यामुळे एका वेगळ्या लेवलला लवकरच नाव गेलं. आणि अगदी 2-2, 4-4 वर्षात परिस्थिती बदलत गेली. ॲट द एज ऑफ 17 वर्षाचा असताना मी माझं स्वतःचं 4 व्हीलर घेतलं. हां, आणि ते म्हणजे खूप आधीपासून स्वप्न होतं की नाही आपल्याकडे आपण बिझनेसही करायचा तर कसा छान थाटात करायचा, असं उगा भिकारचोटसारखं नाही काहीतरी करत राहायचं. भिकारचोटपणाही केला पहिले स्टार्टिंगला, पण नंतर मग मात्र तो छान सुरू व्हायला. छान गाडी, घोडे, छान नावं लिहिलेली, वेल ड्रेस, त्याच्याबरोबर आमची माणसं, ही सगळी असायची. आणि तो बिझनेस सुरू झाला. मग मनात कुठेतरी होतं की बाबा मला ॲक्टर व्हायचं होतं, मला पब्लिक फिगर व्हायचं होतं. नुसतं कॅटरिंग करून पब्लिक फिगर होऊ शकत नव्हतं, नसतं झालं. मग काय करायचं? सो मैंने फिर देखा कि भैया मेरी रेसिपीज़ बहुत अच्छी थी. वहाँ के कुछ लोग आते थे, लॉयन्स क्लब वाले, रोटरी क्लब वाले. तर ते विचारायचे की हे कैसे किया आपने, कोणने किया? मी सांगायचो की बाबा मी स्वतः हे केलं. मग त्यांनी म्हटलं की आमच्याकडे कुकरी शोज करा तुम्ही. सो दॅट कुकरी शोज सुरू झाले. आणि कुकरी शोज करताना लक्षात आलं की नाही हे सुद्धा आपल्याला एका वेगळ्या लेव्हलला जाण्याचं माध्यम आहे. आणि म्हणून पूर्वी असं असायचं की बाबा मुलीला कुठेही ॲडमिशन मिळाली नाही का, चल होम सायन्सला टाकून दे. मुलाला कुठे ॲडमिशन मिळाली नाही का, हॉटेल मॅनेजमेंटला टाकून दे. पण आता तसं नाही आहे. तेव्हा आमचंसुद्धा आम्ही जेव्हा बिझनेस सुरू केला तर आमचे मामा लोक म्हणायचे की अरे सिंधू के लडके, सिंधू माझ्या आईचं नाव, अय्ये बन गए. अय्ये मीन्स खाना बनाने वाले. तर असं त्याला थोडंसं डावीकडे मानायचं. पण ते खूप उजवं होतं. कारण जेवण हा विषय नेहमी सगळीकडे असतो. आत्ताही तुम्हाला बॉक्सेस मिळाले असतील, जेवण आलंच कुठे ना कुठे.
ठीक आहे. याच्यानंतरही संध्याकाळी आपल्याला वाटतं की हे सगळे सेशन बिशन संपल्यावर आपण घरी जाऊ छान जेवू. तर भोजन किंवा जेवण हा प्रकार जो आहे तो आयुष्यात आपल्याला खूप निगडीत आहे. हे करता करता तेव्हा आमची आई बोलली होती की बाबा मी पहिलं जेव्हा काम मिळालं मला, मी आनंदात पेढे घेऊन गेलो आणि म्हटलं की आई हे पहिलं काम मला मिळालं आहे त्याचा पेढा. म्हणे पहिले वापस करू पेढे, नाही पाहिजे म्हणे पेढे, ते ॲडव्हान्स वापस करा, पहिले ग्रॅज्युएशन आणि नंतर हे सगळं कामधंदे. काम तर घेऊन ठेवलं होतं, नाही कसं म्हणायचं. एक तर काम घ्यायला छोटासा मुलगा 10वीत असलेल्या मुलाला काम कसं मिळालं ते मिळवलं, नंतर ते काम नाही करणार हे सांगायला पुन्हा हिंमत लागली. ती 3 दिवस गोळा करेपर्यंत लग्नाची तारीख जवळ येऊन ठेपली 3 दिवसावर. त्या बाई पण चिडल्या, शी वॉज हिंडिसायडर, त्याच्यामुळे ती जास्तच माझ्यावर चिडली, कारण त्यांचं ते सगळं असं पर्टिक्युलर असं झालं पाहिजे, पंजाबी होते ते. आणि मग मला म्हणे की नाही येतो कारण. मग मी ते काम, आमचा मोठा भाऊ आला होता प्रवीण, तो पुण्याहून आला, त्याला मी म्हटलं की ऐसे ऐसे हुआ है क्या करना. बोले हम ठीक आहे, घरी सांगू नाही आणि आपण हे काम करूयात. आणि ते काम आम्ही केलं न सांगता घरी. दॅट वॉज सक्सेसफुल इव्हेंट. आणि नंतर लोकांनीच येऊन सांगितलं की बाबा तुमच्या मुलांनी खूप छान एक काम सुरू केलं वगैरे वगैरे वगैरे. तो दिवस एक. आणि दुसरा दिवस कुठला की ज्यावेळी गेल्या 4 वर्षापूर्वी मला MGM इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट, MGM युनिव्हर्सिटी संभाजीनगरला आहे, त्यांनी प्रोफेसर ॲमेरेटस म्हणून मला पदवी दिली आणि त्या कॉलेजमध्ये मला ॲज अ प्रोफेसर, वर्किंग प्रोफेसर म्हणून घेतलं. तेव्हा जो पहिला पगार आला, तर तो पगार मला आता वर्षातून 5-7 वेळा जावं लागतं कॉलेजमध्ये, छान असं बोलायचं, पोरांशी गप्पा मारायच्या, काहीतरी शिकवायचं. तर तो पगार आल्यानंतर आईला दिला मी, की म्हटलं आता आई तुझ्या मुलाला ॲकॅडमिकली पैसे मिळालेले जे आहेत त्याचा हा पेढा. अशी ती गंमत होती. तसं सगळं आयुष्यामध्ये कुठलंच काम कमी लेखू नका, ते काम तुम्हाला कुठे नेईल हे सांगता येत नाही. आणि मला पाणी मिळेल का? मी ऑल द वे तुमच्यासाठी नागपूरहून आलो आहे इंडिगोच्या फ्लाईटनी. इंडिगोच्या फ्लाईटनी येणंसुद्धा आजकाल खूप मानाचं स्थान आहे बरं का. हां, आणि जाताना अजून फ्लाईट मिळालं नाही. 58,000चं तिकीट काढायचे स्वप्न बघतो आहे मी. हां, तिकीट नाही आहे. हां, कॅन्सल झालं उद्याचं फ्लाईट. या सगळ्यांना पार्टी देऊ 58,000 रुपयामध्ये आपण. तर हे सुरू असताना कुठेतरी एकसुरीपणा नको माणसाच्या आयुष्यात. वेगळं असावं काहीतरी. रोज वरण भात भाजी पोळी खाऊन कंटाळा येतो म्हणून आपण पावभाजी खातो, हो की नाही? पण रोज पावभाजी नको, रोज जंक फूड नको. 15 दिवसातून, महिन्याभरातून एकदा हवं. मी जंक फूड नकोवाला नाही आहे, मी जंक फूड असावंवाला आहे, कारण आमचे धंदे कुठे चालतील मग. महिन्यातून एकदा असावं. बाकी आपलं बेसिक जेवण जे आहे ते सगळ्यात चांगलं आहे. वरण भात भाजी पोळी, डावीकडल्या सगळ्या चटण्या, उजवीकडल्या सगळ्या भाज्या, हे एकदम चांगलं प्रिसाईड्स ज्याला म्हणता येईल. आमचे एक अभय बंग आहेत, डॉक्टर अभय बंग. किती लोकांनी ऐकलं आहे अभय बंगांचं नाव? वा, मागच्या पुरांनी हात उचलले असते तर जास्त मजा आली असती. तर डॉक्टर अभय बंग तुम्ही शोधा गुगलवर. तर त्यांनी लिहिलेलं आहे की माझा साक्षात्कारी हृदयरोग नावाचं पुस्तक. त्याच्यामध्ये एका इंग्लिश डॉक्टरने म्हटलं आहे की आपल्या शरीरासाठी सगळ्यात चांगला समतोल आहार म्हणजे महाराष्ट्रीयन किंवा हिंदुस्थानातला सात्विक आहार. तर हिंदुस्थानातला सात्विक आहार म्हणजे सगळ्याच राज्यांमध्ये सात्विक आहार एक असतो. डावीकडल्या मी आपलं उदाहरण घेऊ तर डावीकडल्या सगळ्या चटण्या असतात. त्याच्यामध्ये कारळाची चटणी, तिळाची चटणी, खोबऱ्याची चटणी, जवसाची चटणी, या चटण्या, आणि उजवीकडल्या सगळ्या भाज्या. त्या भाज्यांमध्ये वैविध्यपूर्णता असते. एक पातळ भाजी असते, एक फळभाजी असते, एक उसळ असते, वरण असतं, भात असतं. आणि डावीकडल्या चटण्या, उजवीकडल्या भाज्या या कशाला असतात की आपलं ताट वाढण्याची सुद्धा एक पद्धत जी जुनी लावलेली आहे त्याच्यासुद्धा कारण असतं. ते कारण याच्यासाठी की आपण नेहमी उजव्या हाताने जेवतो, आपल्या हाताला उजवी सवय झालेली असते. चटण्या जर उजवीकडे असत्या, मीठ जर उजवीकडे असतं तर ते जास्त प्रमाणात खाल्ल्या गेलं असतं. ते अगदी छोटंसंच खायचं असतं. या चटण्या जरी डाव्या असल्या ना, डावीकडे असल्या तरी त्या उजव्या असतात, कारण तुमच्या भाज्या ज्या असतात त्या कधी कमी जास्त असल्या तर डावीकडली चटणीचा सपोर्ट घेऊन त्या भाज्या उजव्या करतो, म्हणजे छान करतो. तर म्हणून हे वाढण्याचं असं प्रमाण जे आहे ते आपल्या जुन्या लोकांनी लिहून ठेवलेलं आहे. नेहमी जेवण बनवताना मी सांगत असतो की तांबा, पितळ, त्याच्यानंतर लोखंड याचा वापर करा. नॉनस्टिक शक्यतो वापरू नका, स्टीलचा वापर करा.
जुन्या काळी आपल्या इथे ही सगळी भांडी वापरूनच स्वयंपाक करायचे. त्याच्यामागे शास्त्रीय असं कारण होतं की ही सगळी भूपात्र आहेत, जमिनीतून निघालेली पात्र आहेत आणि जमिनीतून निघाल्यामुळे त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात मिनरल्स असतात. तर ते मिनरल्स कळत नकळत पदार्थांद्वारे आपल्या पोटामध्ये जातात. म्हणून मी सगळ्यांना सांगत असतो, माझ्या शोजमध्ये सुद्धा तुम्ही बघत असाल की तांबा पितळच मी वापरत असतो आणि ते मिनरल्स जे आहेत ते आपल्याला कळत नकळत मिळतात. आणि दिसण्याच्या दृष्टीने सुद्धा आपलं स्वयंपाकघर जे असतं ते रंगीत होतं. म्हणजे तांबाचा रंग वेगळा, पितळेचा रंग वेगळा. ते छान स्वच्छ जर धुतलं तुम्ही चिंचेनी तर किती छान सुंदर दिसतात ती भांडी. तर असा हा सगळा वापर करा. आता जेवणाचा चटण्यांचा विषय निघाला तर तुम्हाला एक छान कवन मी ऐकवतो. ते कवन असं आहे की त्याच्यात 32 पदार्थांचं वर्णन आहे. गजानन महाराजांना किती लोक ओळखतात? सगळेजण ओळखतात. तर गजानन महाराजांवर हे कवन देशपांडे आमचे एक प्रोफेसर आहेत त्यांनी लिहिलं. आणि गंमत कशी असते की कदाचित ते कवन ऐकल्यानंतर तुम्हाला भूक लागेल, त्याला मी जबाबदार आहे, पण तुमची भूक भागवायला 58,000चं तिकीट कॅन्सल करावं लागेल. ओके, पण मला वाटतं आयोजकांनी काळजी घेतलेली आहे. तुम्हाला बॉक्सेस मिळाले असतील, मिळतील परत. ते म्हणतात की गजानन महाराज एका श्रीमंत माणसाकडे जेवायला जाणार असतात. ए बाबू, तू येतो इकडे, ऐक ना, गप्पा नंतर मला. लास्ट बटवन. ओके, रेड शर्ट, व्हाईट शर्ट, अगेन व्हाईट शर्ट. तुम्हीच ती गजळ. रेड साईडच्या आजूबाजूला कोण आहेत? नंतर बोलू आपण. हां, तर ते म्हणतात, भक्तिमय रांगोळी रेखून त्यात मांडले पात्रा फुले, चला भोजनासाठी देवा, पहा सर्व हो झाले बुकेले. शुभ्र सुवासिक गरम भात न त्यावर साधे वरण तुरीचे, शुद्ध तुपाची धार त्यावरी पात्र घमघमे पक्वान्नाचे. अहो रसाळ शाखा तशी कोशिंबीर चटणी लिंबू आणि लोणचे, पातळ भाजीच्या वाढीवर तिखट कढवले पळीभरवरचे. रुचकर पापड तशा कुरड्या, गरम भजी अनवडे कुरकुरीत, चटकदार पंचामृत पात्री, भुरक्यासाठी कढी चुरचुरीत. मौसूत काठासह त्या पोळ्या गोल झुरझुरीत जशा माकल्या, पुऱ्या तळूनी गव्हा रव्याच्या गरम रुचीदार काढल्या. बदाम काजू घालून केला तुम्हा आवडता शिरा नित्य जो, चंदू मुकिनाचे कानोले कवराचा नैवेद्य सत्य जो. तेज चुलीवर खरपूस भाजून तुम्हा प्रियती केली भाकरी, अंबाडीची भाजी आणि ऊन पिठल्याची असे तयारी. अहो रसाळ थोडी रंगरसभरी जिलबी आग्रह करून वाढली, किंवा रसिले गुलाब जामुन अथवा फेणी दुधात मुरली. कच्ची मेथी, मुळा पांढरा, बीट गाजराच्या भौचकत्या, थंड काकडी, हिरवी मिरची, चिरला आंबा तुमच्या करता. नीट शिजविल्या खिचडी सोबत लाल वाळल्या तळल्या मिरच्या, गोड करून घ्या जशा घेतल्या हुलग्या देवा विदुरागडच्या. जिरे फोडणीच्या ताकासह हवे दही का तसे मलाई, पुलाव आहे मागे अजूनी नको जेवताना हो गाई. मधुर निरामय थंडगार बहुमाठामधले पिण्यास पाणी, वाळा घालून सुवासिले जे तुम्हा प्यावया पेल्यामधुनी. हाना आग्रह ही तर इच्छा रामासाठी समाराधना, विडा दक्षिणा स्वीकारावी ही साऱ्यांची असे प्रार्थना. अहो अन्न ब्रह्म हे तुम्ही म्हणाले, म्हणून हे ब्रह्म्याचे पूजन, गजानना हो गरिबा घरचे आज करावे यथेच्छ भोजन. तर खरं तर माझ्याच तोंडाला पाणी सुटलं. किती वेळ आपल्याकडे मला सांगायला? घेऊ ना एक लास्ट. फक्त आता महाराजांचा विषय होता. मी फक्त यांना वर्ल्ड रेकॉर्डबद्दल सांगतो. म्हणजे मला नेहमी वाटतं की हे वर्ल्ड रेकॉर्ड्स होत गेले, कारण लीग से हटके कुछ काम करो मी नेहमी म्हणत असतो. आणि त्याच्यातूनच हे वर्ल्ड रेकॉर्ड्स जवळपास 31 वर्ल्ड रेकॉर्ड केले, म्हणजे अंड्याचा रेकॉर्ड पकडून. आणि आता 32वा वर्ल्ड रेकॉर्ड मी अमेरिकेत करतो आहे पुढच्या फेब्रुवारीमध्ये. तर हे वर्ल्ड रेकॉर्ड्स आत्ता जो अयोध्याला केला, त्याच्यानंतर आम्ही आत्ता प्रयागराजला केला. तर तुम्ही इमॅजिन करा, 15 फूट बाय 15 फूटची कढई, 6.5 फूट हाईट, 3000 किलो तिचं वजन, जिथे माणूस शिरायला जागा नाही अशी ती कढई नेली आणि त्याच्यामध्ये 11,000 किलो शिरा बनवला. तर हे सगळं असं अचानक होत नाही आहे, हे अचानक नाही होता. त्याच्यामागे थॉट प्रोसेस असते, गणित असतं. आणि ते छोट्याशा कढईत तुम्ही काही बनवता तर त्याच्यात काही कमी जास्त झालं तर आपण ते हे करू शकतो, त्याला कमी हे
पण एवढ्या मोठ्या कढईत एकदा टाकल्यानंतर ते झालं, संपला विषय. तर त्याच्यामुळे त्याच्यामागे एक खूप अभ्यास असतो आणि तो अभ्यास होमवर्क जर तुमचं चांगलं असेल तर तो कुठलाही पदार्थ सोपा होतो. तर तुम्ही त्याच्याबद्दल मला एक अभिमानाने सांगावं लागेल की अयोध्येला जेव्हा तो हलवा केला किंवा आता प्रयागराजला केला तर त्याची नोंद कोणी घ्यावी, डिस्कवरी चॅनलने घेतली आणि 15 मिनिटाचा एक व्हिडिओ त्याच्यावर बनवला आणि वॉर्नर ब्रदर्सने ती फिल्म माझ्यावर बनवली. तर हेच खूप छान आहे. म्हणजे तुम्ही कढाई वर्ल्ड रेकॉर्ड विम असं टाकलं तर तुम्हाला यूट्यूबला दिसेल किंवा हिस्ट्री चॅनलवर एक भाजी केली होती सर, म्हणजे ती तुमची ऑर्गॅनिक व्हेजिटेबल्सचं महत्त्व वाढावं, लोकांना पोरांना कळावं. तर मी ती 1100 पोरांना सोबत घेऊन ती भाजी केली. ती सुद्धा एक छान एक होता आणि जवळपास हे करता करता 55 पुस्तकं लिहिली. तर हा सगळा खजिना आहे. जाताना फक्त मी आता महाराजांबद्दल तुम्हाला 2 मिनिटामध्ये ऐकवतो की तुम्ही काम असं करा की त्या कामाचं कौतुक तुमच्या दुश्मनांनी सुद्धा केलं पाहिजे, असं ते काम असावं. आणि त्यासाठी शिवाजी महाराज जेव्हा वेगवेगळे गडकिल्ले जिंकत असतात आणि हे बघून औरंगजेब हताश होतो. एकदा तो त्याच्या दरबारात येतो त्याच्या मुलाला घेऊन आणि मुलाला दरबारात घेऊन आल्यानंतर त्याचे खासदार मनसबदार लोक त्याचा वाहवा करायला लागतात की बाबा आले राजे. तर ते म्हणतात, हजरत सलामुद्दीन लायदीन दुनिया, शहनशाह गाजी, आलमगीर बहादर, बादशाह औरंगजेब पधार रहे हे. आणि अशी आरोळी ऐकून त्या औरंगजेबाला आनंद होत नाही. तो म्हणतो, अरे माझा जय जयकार नका करू, जय जयकार त्या माणसाचा करा की जो आपल्यावर आता राज्य करू बघतो आहे. तो म्हणतो, ये सब फिजूल है शहजादे, चंगे जो तैमूर के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी, लेकिन आज तंजौर से कंधार तक सारे हिंदुस्तान को अपनी मुगलिया सल्तनत में समाने का ख्वाब देखने वाले माँ बदौलत ये सब क्या देख रहे हैं. अरे हमारी आंखों के सामने सिवा अपने सल्तनत की तामीर कर चुका है, हमारी लाखों की फौज के सूबेदारों को शिकस्त देकर खदेड़ दिया है उसने. ये है हमारे मामू जान अमीर उमला शाही से खां साहब. सबसे शर्मनाक बात तो ये है शहजादे, इनकी लाल महर पर छापा मारकर शिवाजी ने इनके छक्के छुड़ा दिए. ये तो तकदीर के सिकंदर थे कि जान बच गई, केवल 3 उंगलियां ही खोनी पड़ी इन्हें. ये है हमारे सिपा सालार जसवंत सिंह, जोधपुर महाराजा. मराठों के तलवारों के मार इन्होंने सीने पे नहीं पीठ पर खाए हैं. यह है सूरत के खूबसूरत सरदार इनायत खां बहादुर. सिवा सूरत आए तो ये बहादुर तुम दबा करके भाग गए. यह है हबशी फौलाद खां, जिनकी हथेली पर मिठाई रख के शिवाजी आगरा के कैद से फरार हो गए. हमारे सारे मंसूबों को खाक में मिला दिया फौलाद खान ने. बेतहाशा लश्कर होने के बावजूद भी मैदान छोड़कर भागने वाले यह कारतलब खां, ये नामदार खां, ये बुंदी नरेश हबसी राना, वे सैयद मुनर्रवा खां बारहा, तमाम सारे राजपूत, बुंदेल, ईरानी, अफगानी, उज़्बेकी, कज़ाकी, अंग्रेज फौजमंद सरदार जिन्हें सिवा ने शिकस्त दी. शिकस्त, तौबा, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी. क्यों फतेह हासिल होती है शिवाजी को? अरे हमारी तरह गोला, बारूद, हाथी, घोड़े, खजाने नहीं है शिवाजी के पास, फिर भी फतेह हासिल होती है क्यों? अरे इसकी मुख्य मतलब तुम कभी नहीं समझ पाओगे शहजादे, तुम कभी नहीं समझ पाओगे. औरत, शराब, नाच, गाने, मौज और मस्ती में गिरफ्तार तुम जैसे उस बहादुर शिवाजी को कभी नहीं समझ पाओगे. जिस शिवाजी ने मजबूत किले बनाए, अपनी हौसला अफजाई बढ़ाई, उससे भी कई ज्यादा न जीते जाने वाले मजबूत जमीर के लोग तैयार किए हैं उसने. हमने शिवाजी को, उन सरदारों को लाखों की जागीर का लालच दिया, लेकिन उन जामबाज मराठों ने उस पर थूक दिया. आज तक हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को कभी बिकने नहीं दिया. वे रुकते नहीं, वे झुकते नहीं, वे थकते नहीं और तो और वो बिकते भी नहीं. शिवाजी चालाक है. शिवाजी चालाक है, दगाबाज है, धोखेबाज है, नमक्कूल है, मक्कार है और गद्दार भी है. लेकिन उसका चाल चलन दूध की तरह साफ और सूरज की तरह चमकदार है. दुश्मन के भी मजहब, मौसमी कलाम, औरत और फकीरों की इज्जत करता है वो. तभी तो उसकी इज्जत और शोहरत बुलंद मीनार की तरह सर उठाए आसमां को छूती है. हम खुश नसीब हैं, हाँ हम खुश नसीब है कि हमें दुश्मन भी जो मिला
तो सिवा जैसा, हुकूमत करनी है तो करम जलो, सिवा का चलन सीखो, सिवा का चलन सीखो. थँक्यू व्हेरी मच मला इथे बोलवलं त्याबद्दल. आणि मी सगळ्यांना जाताना एवढंच सांगेन, आपल्या भूमातेवर प्रेम करा, आपल्या आईवडिलांवर प्रेम करा, आपल्या पदार्थांवर प्रेम करा, आपल्या भाषेवर प्रेम करा, आपल्या घरातल्या मंडळींवर प्रेम करा आणि छान आनंदात जगा. सक्सेस म्हणजे सगळं काही पैसा असं नसतो. सक्सेस म्हणजे सगळे पैसे मिळाले असं नसतात. एक तुम्हाला छोटीशी 1 मिनिटात घटना सांगतो. सक्सेस म्हणजे काय की बाबा 2003 साली मी ऑर्किड हॉटेलला एक कार्यक्रम सुरू होता. 700-800 लोक बसलेले होते. स्टेजवर विठ्ठल कामत होते आणि विठ्ठल कामतांच्या एका पुस्तकाचं प्रकाशन तिथे होत होतं. इडली ऑर्किडच्या नंतर तिसरी आवृत्ती असेल. इडली ऑर्किड मी ऐकलं होतं, विठ्ठल कामतांबद्दल तर ऐकलंच होतं आणि त्या माणसाच्या प्रेमात होतो मी. आणि त्या हॉलच्या सगळ्यात शेवटचं जे गेट होतं तिथे उभा होतो. म्हणजे माझी तेवढी पण हे नव्हती की कोणी मला बसा असं म्हणेल. आणि त्या गेटवर उभा राहून मी म्हणतो, या माणसाची यार एकदा भेटायला, आपल्याला शेक हँड करायला पाहिजे. नेहमी मोठ्या माणसांना भेटत राहा, शेक हँड करत राहा, छान वाटतं असं. तर कधी तुम्हाला जोही भेटेल, सेल्फी नका काढू, शेक हँड करा कधी पण. हां, तर म्हटलं यार या माणसाशी एकदा भेटायचं आहे आपल्याला. आणि कट टू 7 वर्षानंतर तेच ऑर्किड हॉटेल, तो स्टेज, तेच विठ्ठल कामत, त्यांच्या आईवरचं एक पुस्तक आणि विमोचन माझ्या हातून होत होतं. तर हा सक्सेस मी नेहमी मानतो की असा पाहिजे सक्सेस. थँक्यू व्हेरी मच.